भवघ्नमरासुरसिद्धवन्द्यं नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथमो हनुमान्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दुर्वादिध्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरिन्दवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयाळवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रयेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मादस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुवात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ता समस्ता सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेतं महान्तम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वस्ति अस्तु। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशोऽयं विस्तरात् श्रुतः यत्र यत्र हरेर्भक्ताः कर्माणि च महीयसः यत्र धर्माश्च विविधाः चतुर्वर्णाश्रिताः शुभाः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनून् अन्यान् वदस्व नः। गायन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वद शृण्वतां यदस्मिन् अन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते अनागतेऽद्य वा। श्रीऋषुवाच। मनवोऽस्मिन् व्यतीताः षट्कल्पे स्वयंभुवादयः आद्यस्तु कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः। कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञोः यच्चकार कुरुद्वः। विरक्तः कामभोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाव्रजत्। सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपोघोरम् इदमन्वाह भारत। मनुरुवाच। एनायं तपते विश्वं विश्ववीर्यं यतस्तपः यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद वेदसः। आत्मावास्यमिदं विश्वं यज्जगत्यां जगन्मनः तेन त्यक्तेन भुञ्जीताः मागृत कस्य स्विद्धनम्। यं न पश्यन्ति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूतनिलयं देवं सुपर्णम् उपधावत। यस्याद्यन्तौ न मध्यं न मध्यं च न परो नान्तरं बहिः विश्वस्य मूलं यद्यस्माद् विश्वं च तत् ऋतं महत्। ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನರಸಿಂಹದೇವರಾಗಿ
ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ತದನಂತರ ತ್ರಿಪುರಾಸುರರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಮನುಗಳ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 4 ಯುಗ, ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ, 4 ಯುಗ ಸೇರಿದರೆ ಒಂದು ಮಹಾಯುಗ. 71 ಮಹಾಯುಗ ತಿರುಗಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. 14 ಮನ್ವಂತರ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹಗಲು, 14 ಮನ್ವಂತರ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ ಮನ್ವಂತರ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮನುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 14 ಮನುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾರು? ಮೊದಲು ಮನು, ಅವರು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಪಿಲನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕೂತ್ಯಾಂ ದೇವಹೂತ್ಯಾಂ ಚ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಧರ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶಾರ್ಥಂ, ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ, ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಯಜ್ಞ, ಆಕೂತಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞನಾಮಕನಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವಿನ ಮಗಳು ಆಕೂತಿ, ಅವಳ ಮಗನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಗಳು ತಾವು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೈತ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನುವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಂತ್ರ, ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿ ಆಗ ಯಜ್ಞನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನಿಂದ ಉದ್ಧತರಾದವರು ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಚಾರಣೆ ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ? ಆತ್ಮಾವಾಸ್ಯಂ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಡ, ಜೀವ, ಎರಡು ತಾನೇ ಇರೋದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಂದು ಜಡ, ಒಂದು ಜೀವ. ಈ ಜಡ ಜೀವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ಅಧೀನ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರತಿಮಾ ರೂಪ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗನ್ಮನ. ಯದ್ಯಪಿ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದದ್ದು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ, ಜಗತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದದ್ದು ಯಾರು? ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಅವ 3 ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ವಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈ ಜಗತ್ತಾಗಿ ಮಹತ್ತತ್ವ, ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ತಾನು ಇದ್ದು ಈ ಜಡ ಜೀವ ಅವರ ಒಳಗೂ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾ ತಾನು, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಗೃದ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಧನಂ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರತ್ರ ಕೂಡ ಹಣ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರಾಜರು ಮುಂತಾದವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇದೆ. ಅದು ಜಡ ಇರಬಹುದು, ಜೀವ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮ್ನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಂ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಕ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ತಂ ಭೂತ ನಿಲಯಂ ದೇವಂ ಸುಪರ್ಣಂ ಉಪಧಾವತ, ಇಡೀ ಜೀವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿ ಇದ್ದು, ಅದು ಕೊಡು, ಇದು ಕೊಡು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಪಡದೆ, ದೇವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನುವಿನ ಚರಿತ್ರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಮನ್ವಂತರ ಯಾವುದು? ಸ್ವಾರೋಚಿಷ ಮನ್ವಂತರ. ಅದರ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಸುತೋ ಮನು, ಪ್ರಿಯವ್ರತನ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮನುವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ, ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮನ್ವಂತರ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ? 14 ಮನ್ವಂತರ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 14 ಮನ್ವಂತರದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಉತ್ತಮ ಮನ್ವಂತರ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಯಾವುದು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕಪಿಲ ಅಂತ ದೇವರ ಅವತಾರ ಆದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ತಾಪಸ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ತಾಪಸ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ. ಏನ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಚಿತ ಗ್ರಹಾತ್, ಈ ಒಂದು ತಾಪಸ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರ ಅವನು ಮೋಚಿತನಾದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನದು ಗಜೇಂದ್ರನ ಕತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸೀದ್ ಗಿರಿವರೋ ರಾಜನ್ ತ್ರಿಕೂಟ ಇತಿ ವಿಶ್ರುತಃ ಕ್ಷೀರೋದೇನ ಆವೃತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯೋಜನಾತ್ ಅಯುತಂ ಉಚ್ಛ್ರಿತಃ. ತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ವತ, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು, ಅನೇಕ ಆನೆಗಳು ಇತ್ತು, ಗಜೇಂದ್ರವು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ನೀರು ಹುಡುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರೋವರ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಪೌ ನಿಕಾಮಂ ನಿಜ ಪುಷ್ಕರೋದ್ಧೃತಂ, ಆ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿತು. ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರು ಕುಡಿತು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸರಿಗಿತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಮೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಣಕಿತ್ತು. ದೈವಚೋದಿತೋ ಗ್ರಾಹ ಬಲೀಯಾಂಶ್ಚರಣೆ ಋಷಾಗ್ರಹೀತ್, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಆ ಆನೆಯ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಕಚ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ಕಚ್ಚಲಿ, ಯಾರೇ ದುಃಖ ಕೊಡಲಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದೈವಚೋದಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಚೋದಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿತು, ಅದು ದೇವರ ಚಿಂತನೆ, ದೇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿತ್ತು, ದೇವರನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಇರುವೆಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಮೊಸಳೆ ಕಚ್ಚಲಿ, ಇರುವೆ ಕಚ್ಚಲಿ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿಯೇ ಅದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರೀಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆನೆಗೆ ಅನಿಸ್ತಂತೆ, ಇದೇನು ಮೊಸಳೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಆನೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮೊಸಳೆ ನೀರಿಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 1000 ವರ್ಷ ಕಲಿಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಸಹಸ್ರಂ ವ್ಯಗಮನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆ ಆನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಪ ಸಂಕಟಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬಂದೋಯ್ತದೆ, ತಾವೇನು ಉಳಿತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪಾಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಜಪಾಪ ಪರಮಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮನ್ ಅನುಶಿಕ್ಷಿತಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತಂತೆ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತಸ್ಮೈ ಯಥೇತಚ್ಚಿದಾತ್ಮಕಂ ಪುರುಷಾಯ ಆದಿಬೀಜಾಯ ಪರೇಶಾಯ ಹಿ ಧೀಮಹಿ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಗ ತತ್ರ ಅಖಿಲ ಅಮರವರೋ ಹರಿರಾವಿರಾಸೀತ್,
ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಆನೆಯ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛಂದೋಮಯೇನ ಗರುಡೇನ ಸಮುಹ್ಯಮಾನಶ್ಚಕ್ರಾಯುಧ ಅಭ್ಯಗಮತ್ ಆಶು ಯಥೋ ಗಜೇಂದ್ರ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಗರುಡ ವಾಹನನಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾನೆ, ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಹೇಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಆನೆಯು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸರೋವರದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದದ್ದು, ಅದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂಬೀಕ್ಷ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮಜಃ ಸಹಸಾ ಅವತೀರ್ಯ ಸಗ್ರಾಹಂ ಆಶು ಸರಸಃ ಕೃಪಯ ಉಜ್ಜಹಾರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಚಕ್ರಾಯುಧವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಸಳೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಮುಚುಹು ಕುಸುಮಾಸಾರಂ ಸಂಶಂತಹ ಕರ್ಮತದ್ಧರೇಹೇ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಆನೆ ಮೋಸ ಹೋಯಿತು. ತಾನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೇನೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿತ್ತು, ತಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ತ್ರಿಕೂಟದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಾವೇ. ತ್ರಿಕೂಟ ಅಂದರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಅಂತ 3 ಗುಣದಿಂದ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆನೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನೆಗೆ ಏನೋ ಮದಭರಿತವಾದದ್ದು ಆನೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಆನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮದ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮದ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಮದ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಯೌವನ ಮದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮದ, ಕುಲದ ಮದ, ವಿದ್ಯೆಯ ಮದ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮದ, ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಮದದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆನೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಮದದಿಂದ ನೀವು ಕೊಬ್ಬು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ಸಂಚಿಂತೆಯೇ ಭಗವತಶ್ಚರಣಾರವಿಂದಂ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಯೋಸೌ ಗ್ರಾಹ. ಆ ಮೊಸಳೆ ಏನಿತ್ತು ಅದು ದೇವಲ ಶಾಪೇನ ಊಹು ಗಂಧರ್ವ ಸತ್ತಮಃ. ಊಹು ಎನ್ನುವ ಗಂಧರ್ವ ದೇವಲರ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಹಾ ಗಂಧರ್ವ ಊಹು ಗಂಧರ್ವ ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಮೊಸಳೆಯಾಗಿ ಆನೆಯಾಗಿ ದೇವಲ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದರಂತೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಹೆದರಿಸ್ತೀರ ನೀವು, ಹಾಗೆ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಅದರಿಂದ ಮೊಸಳೆಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಆ ಆನೆ ಮಾತ್ರ, ಊಹು ಗಂಧರ್ವ ಮಾತ್ರ, ಆಹಾ ಗಂಧರ್ವ ಮಾತ್ರ ತದನಂತರ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನಂತೆ. ಗಜೇಂದ್ರೋ ಭಗವತ್ ಸ್ಪರ್ಶಾತ್ ವಿಮುಕ್ತೋ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧನಾತ್. ಪೂರ್ವಮಭೂತ್ ರಾಜ ಪಾಂಡ್ಯೋ ದ್ರಮಿಳ ಸತ್ತಮಃ. ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎನ್ನುವ ರಾಜನಾಗಿ ಇದ್ದ ಅವನು. ಆಗ ಯದೃಚ್ಛಯ ತತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಶ ಮುನಿ ಸಮಾಗಮತ್ ಶಿಷ್ಯಗಣೈ ಪರಿಶ್ರಿತ. ಶಿಷ್ಯಗಣರಿಂದ ಕೂಡಿದರಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಕಾರ ಆದರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ರಂತೆ. ಮಧ್ಯೇಳನಾಥ್ ಪ್ರಾವಿಶತಾಂ ತಮಿಶ್ರಂ ಯಥಾ ಗಜಸ್ ಸ್ತಬ್ಧಮತಿ ಸದೋಷಃ. ಮೊದಲೇ ನಿನಗೊಂದು ಶಾಪ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ನೀನು ಆ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರ ಶಾಪ. ಅದರಿಂದ ಆ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ, ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ, ದೇವಲ ಋಷಿಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡವರ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಗೋಪಿಚಂದನ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಜನಿವಾರ ಯಜ್ಞೋಪವಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹರಿಯರ್ಚನ ಅನುಭಾವೇನ ಯದ್ ಗಜತ್ವೇಪಿ ಅನುಸ್ಮೃತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅವನು ಯಾರು? ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾಯಿತು? ಆನೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದಲೇ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡಿದಾಗ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನ ದೇವತೋಷಣಂ ವೃಥಾ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಾರದು, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಉತ್ತಾಯ ಅಪರರಾತ್ರಾಂತೆ ಪ್ರಯತಾಃ ಸುಸಮಾಹಿತಾಃ ಸ್ಮರಂತಿ ಮಮ ರೂಪಾಣಿ ಮುಚ್ಯಂತೆ ತೆಂಬಸೋ ಕಿಲಾತ್. ಯಾರು ನನ್ನ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇದು 4ನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ಪಂಚಮೋ ರೈವತೋ ನಾಮ ಮನುಹು, 5ನೇದು ರೈವತ ಎನ್ನತಕ್ಕ ಮನು. ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿವಿಂದ್ಯಾದಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು. 6ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಚಾಕ್ಷುಷ ಮನ್ವಂತರ, ಚಕ್ಷುಸ್ಸಿನ ಮಗ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಚಾಕ್ಷುಷ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅಜಿತ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಜಿತೋ ನಾಮ ಭಗವಾನ್ ಅಂಶೇನ ಜಗತಃ ಪ್ರತಿ ಪಯೋಬ್ಧಿಂ ಏನ ನಿರ್ಮತ್ಯ ಸುರಾಣಾಂ ಸಾಧಿತಾ ಸುಧಾ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ರೂಪ ಅಜಿತನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನದು, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯದಾ ದುರ್ವಾಸ ಶಾಪೇನ ಸೇಂದ್ರ ಲೋಕಸ್ತ್ರಯೋ ನೃಪ ನಿಶ್ರೀಕಾಶ್ಚ ಅಭವನ್ಸ್ತತ್ರ ನೇಷುರಿಜ್ಯಾದಯ ಕ್ರಿಯಾ. ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯಿತು, ದುರ್ವಾಸರು ಹರಿನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರುಗಡೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. ತನ್ನ ಮಗ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಂದ್ರ ಏನದು ಮಾಲೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆನೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿದು ಹೋಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕುವಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರುದ್ರದೇವರು ಶಿರಸ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅವರೇ ದುರ್ವಾಸರು. ಅದರಿಂದ ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದೂರವಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೋಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಅರಯೋಪಿ ಸಂದೇಯಾ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥ ಗೌರವೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ದುರ್ವಾಸರು ಹಾಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕ ಅಸುರರು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ. ಆಯಿತು ಅಂತ ತಥೋ ದೇವಾಸುರ ಕೃತ್ವ ಸಂವಿಧಂ ಕೃತ ಸೌಹೃದ. ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಒಟ್ಟಾದರು. ಅಸುರರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಮೃತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಆಯಿತು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಗೋಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಸರ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ. ಚೂರ್ಣಯಾಮಾಸ ಮಹತಾಭಾರೇನ ಕನಕಾಚಲ, ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು. ಆಗ ವಿಲೋಕ್ಯ ಅಮರದಾನವಾನ್ ಈಕ್ಷಯ ಜೀವಯಾಮಾಸ. ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಸುರರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಗೃಣ್ಣೀಮೋ ವಯಂ ಪುಚ್ಚಂ, ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಸುಕಿಯ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೈತ್ಯರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯೋರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಸರ್ಪದ ಪುಚ್ಛವನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳು ಸುಮ್ಮನಾದ್ರಂತೆ. ಸ್ಮಯಮಾನೋ ವಿಸೃಜ್ಯಾಗ್ರಂ ಪುಚ್ಛಂ ಜಗ್ರಾಹ ಸಾಮರಹ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಪುಚ್ಛವನ್ನೇ ಹಿಡಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾಯಿತು?
ಅಸುರರೆಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಅದು ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ವಿಷಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ಭಾರಿ ಸಂತಪ್ತರಾದರು ದೈತ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತಾಹ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೇವರು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆನ್ನಿಂದೆ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ. ದೇವರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಪದಾರ್ಥ ಬರಬೇಕಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ? ದೈವಚೋದಿತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಆಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ದ್ರವ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದರ ಬೆನ್ನಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನಾಯಿತು? ವಿಲೋಕ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ಗತಿಂ ತದೇಶ್ವರ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗಣಪನ ಪೂಜೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಂತೆ, ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮುಳುಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ದಧಾರ ಪೃಷ್ಟೇನ ಸಲ ಅಕ್ಷಯೋಜನ ಪ್ರಸ್ತಾರಿಣ ದ್ವೀಪೈವ ಪರಮಹಾನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಮಟ ರೂಪ ಕಚ್ಚಪ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಂದಿಸುವುದು ಆದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಗಣೇಶನ ಮರೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಇನ್ನು ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಪರ್ಯದಶ್ಚಾತ್ಮನಿ ನೇತ್ರಗೋತ್ರಯೋ ಪರೇನತೆ ಪ್ರಾವಿಶಿತಾ ಸಮೇದಿತಾ ಮಮಂತುರಬ್ಧಿಂ ತರಸಾ ಮದೋತ್ಕಟಾ ಮಹಾದ್ರಿನಾ ಕ್ಷೋಭಿತ ನಕ್ರಚಕ್ರಂ. ಇದು ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದರ ಪರ್ವತದ ಒಳಗೂ ವಾಸುಕಿ ಸರ್ಪದ ಒಳಗೂ ತಾನೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಆ ಮಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದೇನು? ವಿಷ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಷಂ ಮಹೋದ್ಬನಂ ಹಾಲಾಹಲಾಕ್ವಂ ಅಗ್ರತಃ. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮಹಾದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ದೇವದೇವ ಮಹಾದೇವ ಭೂತಾತ್ಮನ್ ಭೂತಭಾವನ ತ್ರಾಹಿನ ಶರಣಾಪನ್ನ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ದಹನಾತ್ ವಿಷಾತ್. 3 ಲೋಕವನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕುವ ವಿಷ ಅದು ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ಬಂದು ಹಾಲಾಹಲಂ ವಿಪ್ಪಂ ವಿಷಂ ಅಭಕ್ಷಯನ್ ಮಹಾದೇವ ಕೃಪಯ ಭೂತಭಾವನಃ. ತಾವು ಬಂದು ವಿಷಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಶಿ ಸೂಕ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅದನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಅದನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷವನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ತಿಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆ ವಿಷದ ಬಾಧೆ ಅವರು ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಚಕಾರ ಗಳೆ ನೀಲಂ, ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷದ ಬಾಧೆಯಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂತು. ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೂರ್ಛೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು. ವಾಯುದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕುಡಿದು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ಕನ್ನಂ ಪಿಬತಃ ಪಾಣೇರ್ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗೃಹುಸ್ಮ ತತ್. ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ತಾನು ವಾಯುದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಂತೆ. ಅದೇ ಏನಾಯಿತು? ವೃಶ್ಚಿಕಾಹಿ ವಿಷೌದದ್ಯಹೋ. ಅದರಿಂದಲೇ ಚೇಳು, ಸರ್ಪ ಮುಂತಾದ ವಿಷಜಂತುಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಚ್ಚೈಶ್ರವ ಎನ್ನುವ ಕುದುರೆ, ಐರಾವತ, ಪಾರಿಜಾತ, ಅಪ್ಸರಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಯಿತು. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಜಿತನಾಮಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಾಲೆ ಆಗ್ತಾಳಂತೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಸುರರಲ್ಲೂ ಇದ್ದ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ಇವರು ಯಾರೂ ನನಗೆ ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ನಾನು ವರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ವವ್ರೇ ವರಂ ಸರ್ವಗುಣೈರಪೇಕ್ಷಿತಂ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದನಾದವ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ರಮಾ ಮುಕುಂದಂ ನಿರಪೇಕ್ಷಂ ಈಪ್ಸಿತಂ, ಆ ಮುಕುಂದನ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಥಾಸೀತ್ ವಾರುಣೀ ದೇವಿ ಕನ್ಯಾ ಕಮಲಲೋಚನ ಅಸುರ ಜಗೃಹಸ್ತಾಂ ವೈ ಹರೇರನುಮತೇನತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಮದ್ಯಪಾನ ಬರ್ತದೆ, ಸುರಾಪಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಅಸುರರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ತದನಂತರ ಅಮೃತಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಕಲಶಂ ಬಿಭ್ರತ್ ವಲಯಭೂಷಿತಃ ಸವೈ ಭಗವತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣೋರಂಶಾಂಶ ಸಂಭವಃ ಧನ್ವಂತರಿ ರೀತಿಖ್ಯಾತಃ ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಕ್ ಇಜ್ಯಭಾಗ್. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಧನ್ವಂತರಿ ರೂಪದಿಂದ
ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರವರ್ತಕನು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಆ ಧನ್ವಂತರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಸುರಾಹ ಸರ್ವೇ ಕಲಶಂ ಚ ಅಮೃತಾಹೃತಂ ಕಲಶಂ ತರಸಾ ಆಹರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಶವನ್ನು, ಆ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ಓಡಿ ಹೋದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ಇದು ನೋಡಿ ಅಮೃತ ಬಂತು, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸುರರ ಕೈಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ವಿಷಣ್ಣ ಮನಸೋ ದೇವಾಹ ಹರಿಂ ಶರಣಂ ಯಯುಹು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಾ ಬಯಿಷ್ಠ ದೇವಾ ಯೋಯಂ ವೈ ಸಾಧಯಿಷ್ಯೆ ಯಥಾಮೃತಂ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯೋಷಿದ್ ರೂಪಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ದದಾರ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರೂಪ. ಆಗ ಆಯಾಂತಿಂ ದದೃಶು ಸ್ತ್ರೀಯಂ, ಅಸುರರೆಲ್ಲ ಆ ಮೋಹಿನಿ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಕಾತ್ವಂ ಕಂಜಫಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕುತೋವಾ ಕಿಂ ಚಿಕೀರ್ಷಸಿ, ನೀನು ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಸುರರೇ ಆ ಮೋಹಿನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ಕಲಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ವಿಭಜಸ್ವ ಯಥಾನ್ಯಾಯಂ ನೈವ ಭೇದೋ ಯಥಾ ಭವೇದ್, ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಚು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಲಹ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಸುರರಲ್ಲೇ. ಅದರಿಂದ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನೇ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡು ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಮೋಹಿನಿ ಹೇಳಿದಳಂತೆ, ಆಯಿತು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ, ಅಸುರರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ಪೃಥಕ್ ಪಂಕ್ತಿ ಉಭಯೇಷಾಂ ಜಗತ್ಪತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆ ಮೋಹಿನಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪಾಂಶ್ಚ ಉಪವೇಶಯಾಮಾಸ ಸ್ವಾಸು ಸ್ವಾಸು ಚ ಪಂಕ್ತಿಷು ದೈತ್ಯಾನ್ ಗೃಹೀತ ಕಲಶೇಷು ವಂಚಯನ್ ಉಪಸಂಚರೈ ದೂರಸ್ಥಾನ್ ಪಾಯಯಾಮಾಸ ಜರಾಮೃತ್ಯು ಹರಾಂ ಸುಧಾಂ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಜರಾಮೃತ್ಯು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕ ಆ ಅಮೃತವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ತಾನೇ ಒಳಗಿದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಅದು. ಮಥನ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಮುಳುಗಿ ಹೋದಾಗ ಮಂದರ ಪರ್ವತ ಮತ್ಸ್ಯರು ಕಮಟ ರೂಪದಿಂದ ತಾನೇ ಬಂದು ತಾನೇ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಿದ್ದು ಮಥನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಸುರರು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದ. ಇದು ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಸೂಚನೆ ಹಾಗೆಂದರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ದೈತ್ಯರು ಪಾಪ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರವರು, ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರ ಫಲಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ವರ್ಭಾನು ಎನ್ನುವವನು ಮಾತ್ರ ದೇವತೆಗಳಂತೆ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕುತ್ಕೋತಾನೆ. ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಭ್ಯಾಂಚ ಸೂಚಿತ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೃತ ಬಿತ್ತು. ಪಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ದೇವತೆಯಲ್ಲ, ಇವನು ಅಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಜಗೃಹೇ ವಿಭುಹು, ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ. ಆಗ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸುರರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿದ ಬಲದಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ನಮುಚಿ, ಆಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ. ದೈತ್ಯರ ರಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಅವನ ಮಗ ನಮೂಚಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸತ್ರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಉಷನಾ ಜೀವಯಾಮಾಸ ಸಂಜೀವಿನ್ಯ ಸ್ವವಿದ್ಯೆಯ, ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಸತ್ವದ ಅಸುರರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸತ್ತವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುವ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೋಹಂ ತದ್ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಯತ್ತೇ ಯೋಷಿತ್ ವಪುರ್ಧೃತಂ ತದ್ದಿದೃಕ್ಷಸ್ವ ಆಯಾತಾಹ ಪರಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಹೀನಃ. ರುದ್ರದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಸುರರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ
ಆ ರೂಪವನ್ನು ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಹಾಡಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ನೇರಿದ ವೃಷಧರನ್ ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ವಿಚಾರ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಬೇಡ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದರಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮನೋನಿಯಾಮಕ, ಮನೋಭಿಮಾನಿ, ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ. ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ವೈರಾಗ್ಯಾಧಿಪತಿ, ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಉಮೆಯನ್ನು, ತನ್ನ ಮಡದಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಆಯಿತು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಸಮೀಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ನಾತ್ಮಾನಂ ಅಂತಿಕ ಉಮಾಂ ಸ್ವಗನಾಂಶ್ಚ ವೇದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಾನು ದಿವ್ಯವಾದ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಚೆಂಡು ಬಿದ್ದೋಯಿತು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ರುದ್ರದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿನಿಘ್ನತೀನ್ ಅನ್ಯಕರೇನ ಕಂದುಕಂ ವಿಮೋಹಯಂತಿಂ ಜಗದಾತ್ಮ ಮಾಯೆಯ. ರುದ್ರದೇವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು ಅವರನ್ನು ಆ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಂಡಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರದೇವರು ತಾವೂ ಕೂಡ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಶರೀರದಿಂದ ಆ ರೇತಸ್ಸು ಪತನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೇತಸ್ಸು ಏನಾಯಿತು? ತಾನಿ ರುದ್ರಸ್ಯ ಹೇಮ್ನಶ್ಚ ಕ್ಷೇತ್ರಾನ್ಯಾಸನ್ ಮಹೀಪತೆ. ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿತು, ಶಿವಾಲಯಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ನಿಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ತದನಂತರ ಸಗಣಃ ಸ್ವಾಲಯಂ ಯಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಮೋಹಕ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾಗವತ. ಇದು 6ನೇ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಆದ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು 7ನೇದು ಮನೋರ್ ವಿವಸ್ವತಃ ಪುತ್ರ, ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅವನ ಮಗ ಶ್ರಾದ್ದದೇವ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಮನ ರೂಪದೃಕ್, ವಾಮನನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 8ನೇ ಮನ್ವಂತರ ಸಾವರ್ಣಿ, ಸಾವರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಂದ್ರನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 9ನೇಯದು ದಕ್ಷ ಸಾವರ್ಣಿ ಮನು, 10ನೇಯದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾವರ್ಣಿ, 11ನೇಯದು ಧರ್ಮ ಸಾವರ್ಣಿ, 12 ಮೇರು ಸಾವರ್ಣಿ, 13 ದೇವ ಸಾವರ್ಣಿ, 14 ಇಂದ್ರ ಸಾವರ್ಣಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ 14 ಮನುಗಳು ಒಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟಾದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲೆ ಪದತ್ರಯಂ ಭೂಮೇಹೇ ಕಸ್ಮಾತ್ ಹರಿರಯಾಚತ. ಅಲ್ಲ, ವಾಮನಾವತಾರ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಮನರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾಳೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣುರ್ಮೇ ಪರಮಸುವ್ರತ್ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀಹರೇ ನಮಃ.